ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، موصوف نعت پاک پڑھ رہے تھے، آپ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ موصوف کے چلے جانے کے بعد آپ کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ کون تھا، کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صاحب باغ کا ساغر بدوش ہے۔ اور میرے ذہن میں یہ چار مصرے گشت کر رہے تھے کہ بزم تصورات پہ چھایا ہوا تھا کون، بیداری دماغ سے آخر گویا بھلا تھا کون، عرش بری سے فرش تلک یہی شور ہے، نعت رسول پاک ابھی پڑھ رہا تھا کون۔ ہم ذرا دیر بعد ان سے پھر گزارش کریں گے۔ اس وقت میں جس شخصیت کی حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں وہ آپ سب کے لیے اور اہل اسٹیج کے لیے کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ جب میں ان سے گزارش کروں گا اور وہ مسند پر تشریف فرما ہو کر آپ سے میں گفتگو ہوں گے تو آپ چاہیں گے کہ وہ صبح ہو جانے تک، سورج کے نکل جانے تک یوں ہی بولتے رہیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں۔ زمانہ ناز کرتا ہے تمہاری اس فصاحت پر، زمانہ ناز کرتا ہے تمہاری اس فصاحت پر، بلاغت پر، لطافت پر، کبھی واضح و نصیحت پر۔ سمندر علم کا وہ ہو نہیں ہے انتہا جس کی، تمہیں ہی آج چھانا ہے یہاں سب کی سماعت پر۔ بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عباس صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ حضرت مولانا مفتی اشرف عباس۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہم قرآن مقدس کی نسبت پر، حدیث پاک کی نسبت پر، دین متین کی نسبت پر، خیر اور اصلاح کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔
آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں موجودگی اور شرکت اس بات کو بتلا رہی ہے کہ آپ کا دین سے تعلق ہے، قرآن کریم سے تعلق ہے، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے تعلق ہے، بزرگوں سے، علماء سے، صلحاء سے اور اہل اللہ سے تعلق ہے۔ میرے دوستو، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اس بات کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے کہ علماء کے ساتھ اور کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو اور مستحکم ہو۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، وہ مسئلہ معاشیات کا سب سے اہم نہیں ہے۔ سیاست کا مسئلہ بھی بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ سیاست میں اس طرح کے حالات بنتے ہیں، کبھی کسی کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس وقت کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش میں الگ الگ مذاہب اور دھرم کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہاں کا آئین، یہاں کا کنسٹیٹیوشن سب کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی چھوٹ دیتا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دیش میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ اور صحیح فکر کے ساتھ کیسے زندہ رہیں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سب سے قیمتی دولت، سب سے اہم سرمایہ یہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ دنیا کی کوئی دولت ایمان اور ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں انتہائی بیش قیمت نعمت یہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں ہدایت کے مانگنے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم مجھ سے بنگلہ مانگو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے عہدے مانگو، تم مجھ سے پردھانی مانگو، تم مجھ سے وزارتیں مانگو، تم مجھ سے دولتیں مانگو۔ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اپنے باغیوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں اگر تمہیں مانگنا ہے تو تم مجھ سے ہدایت کو مانگو، ایمان کو مانگو، اسلام مانگو، شریعت مانگو۔ اس لیے کہ یہ دولت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، پریشان رہے کہ کسی طرح آپ کے چچا جنہوں نے زندگی بھر آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کی ہیلپ کی، کسی طرح وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ آخرت کے مراحل آسان ہو جائیں۔ لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کا پاور اور ہدایت کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ بڑے بے نیاز ہیں۔ اللہ نبی کے بیٹے کو بھی اور نبی کی بیوی کو بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور ایک عام انسان کو بھی اللہ ہدایت کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ قیمتی دولت ہم کو اور آپ کو عطا کر رکھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آدمی بہت اچھا انسان کہلاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ہندوؤں کی بھی مدد کرتا ہے، مسلمانوں کی بھی مدد کرتا ہے، اور سماج کی سیوا میں بھی خوب آگے آگے رہتا ہے۔ اس کے پاس مفت ہاسپٹلوں کی ایک چین ہے، لوگوں کے علاج معالجے پر بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جب آنکھ بند ہوگی خالی ہاتھ رہے گا۔ اسے کوئی چیز اللہ نے جو دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اس سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی،
اگر الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو لوگ مانوتا کے نام پر اس کو ووٹ بھی کر دیں گے، سڑک کے کنارے اس کے نام کی تختی بھی لگ جائے گی، اسے کوئی ایوارڈ بھی مل جائے گا، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک عام آدمی ہے، غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک غریب آدمی جس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ترس جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، سماج میں بھی اس کا کوئی احترام نہیں، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ کی جنت میں اسے داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ اسی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ہم کیسے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو مدرسے ہیں، آپ کا یہ مدرسہ مدینۃ العلوم یا دوسرے جو مدرسے، خواہ وہ چھوٹے مدرسے ہوں یا بڑے مدرسے ہوں، یہ سب در حقیقت اسی فکر کے تحت قائم ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اسی ایمان کی حفاظت کے لیے قائم ہوا ہے۔ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے، جب انگریز اس دیش پر آئے ہیں تو انگریز صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، یہاں کی دولت پر قبضہ کر لو، یہاں کے سورسز کو لوٹ کر لے جاؤ، صرف اس لیے نہیں آئے تھے۔ بھئی ہمیں تو یہی بتلایا جاتا ہے نا کہ انگریز اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں کی دولت پر قبضہ کر لیں، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز پوری ایک فکر لے کر آئے تھے، ایک مشن لے کر آئے تھے، ایک دین لے کر آئے تھے، ایک مذہب لے کر آئے تھے، جہاں ان کا مقصد یہ تھا، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پورے ہندوستان کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ چنانچہ جہاں جہاں ان کا قبضہ ہوتا تھا وہاں وہ پادریوں کی فوج اتار دیا کرتے تھے۔ آگرہ کے کئی مسلم محلے پورے طریقے سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ انگریز اس فکر کے ساتھ اس دیش میں آئے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کا مقابلہ کیا، میدان جنگ میں بھی مقابلہ کیا، ان کے خلاف بندوقیں اٹھائی، ان کے توپ خانوں پر حملہ کیا، شاملی کے میدان میں اپنا خون بہا، اور 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن علماء سمجھ گئے کہ میدان جنگ میں انگریزوں کو ہرانا ابھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے دوسرے محاذ کو سنبھالا کہ انگریزوں کا جو مقصد تھا کہ یہاں کے لوگوں سے ایمان کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے دور کر دیا جائے، اس محاذ پر ہمارے علماء نے مقابلہ کیا اور دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ دوسرے مدرسے پھر ڈگر ڈگر نگر نگر قریہ قریہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے، اور آج الحمدللہ ان مدرسوں کی برکت ہے کہ انگریز جو یہ چاہتے تھے کہ اس ملک سے اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگرچہ لال قلعہ پر یونین جیک ضرور لہرایا اور اس کے بعد 100 سال سے زیادہ تک انگریز اس ملک پر قبضہ کیے رہے، لیکن آج ان مدارس کی برکت ہے کہ یہاں سے مسلمان ختم نہیں ہوئے، ایمان ختم نہیں ہوا، قرآن ختم نہیں ہوا، حدیث پاک کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آج آپ کے چہرے پر جو داڑھیاں ہیں، آپ کے سر پر جو ٹوپیاں ہیں، مسجد کے جو اونچے اونچے منارے ہیں، یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ سب در حقیقت ان علماء کی قربانیوں کا فیض ہے۔ اس لیے آپ ان مدارس کے مشن کو سمجھیے۔ آج بھی ہمارے سامنے سب سے بڑا اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو۔ بھائی آج دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بینیفٹ کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، بعض سرکاری اسکیموں سے نفع حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا نام بدل دیتے ہیں، اپنے مذہب اور دھرم کو بدل دیتے ہیں۔ ارے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بہت سے ہمارے جوان بچے کالج کے لیے جاتے ہیں، دوسرے کورسز کرتے ہیں، وہ یا ہماری جوان بچیاں بھی کوچنگ کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ان کی آنکھیں کسی سے چار ہوئی، عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور پھر اس کی فکر نہیں رہتی کہ ہمارے خاندان کا نام مٹی میں مل رہا ہے،
ہمارا مذہب اور شریعت اس کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں. وہ عشق میں اندھی ہو کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ پھیرا لگانے پر تیار ہو جاتی ہے. اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں نا. اس لیے ہمیں بہت سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے بچے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، اگر ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، اگر ان کے پاس ایمان ہی نہیں رہا، تو پھر آخر ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی متاع ہے، ہمارے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے. اگر یہی دولت ختم ہو گئی تو پھر تو زندگی بیکار ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے مسئلے کے حل کرنے کی ضرورت ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب یہ جو مرتد ہونا کہتے ہیں، اسلام سے پھر جانا، اس کو کہا جاتا ہے مرتد ہونا. اب یہ مرتد ہونا بھی دو طریقے پر ہے. ایک کے واقعات کم ہیں، دوسرے کے واقعات زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بالکل ہی اپنے مذہب سے ہٹ جائے، وہ پوجا پاٹ شروع کر دے، وہ دوسرے کسی دھرم کو اپنا لے اور الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دے. یہ تو ہے مرتد ہونا پورے طریقے سے. اور اس کے واقعات بھی ہیں اگرچہ کم ہیں. اور ایک مرتد ہونا یہ ہے کہ ذہن اور فکر کے اعتبار سے ان کو اپنے اسلام پر اعتماد نہیں رہتا. یہ جو مرض ہے، یہ مرض بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے جوان بچے، ان کے سر پر ٹوپی بھی ہے، وہ جمعہ کے دن مسجد میں بھی آتے ہیں، سب کچھ ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، جلسہ سننے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کا دل اور دماغ مسلمان نہیں رہا. ان کے دل میں اور دماغ میں یہ بات ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں کہا کہ طلاق کا ادھیکار صرف اور صرف مرد کو ہے؟ عورت کیوں طلاق نہیں دے سکتی؟ پوتے کو کیوں میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو قرآن کریم میں ہیں، جو حدیث پاک میں ہیں، جو اسلام کا حکم ہے، اسلام کا نظام ہے، اس نظام کے خلاف ان کے دماغ میں بغاوت کے جراثیم بو دیے جاتے ہیں. اور اس طرح ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے مرتد ہوتی جا رہی ہے. انہیں اپنے اسلام پر اطمینان نہیں ہے، انہیں اسلام پر بہت سارے اعتراضات ہیں. یاد رکھیے، آخر ان کے ذہنوں کی صفائی کون کرے گا؟ ان کی صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ اور فکری اعتبار سے جو ہمارے نوجوانوں پر حملے ہو رہے ہیں، یہ حملے بھی کئی طریقے سے ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف غیروں کی طرف سے ہیں، بلکہ اپنوں کی طرف سے بھی ہیں. بھائی نوجوان کو تو عمل صالح کی ترغیب دینا ہے کہ بھائی تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلمیں مت دیکھو، گانے مت سنو، یہی سب ترغیب دینی چاہیے نا. لیکن خود ہمارے یہاں آگ لگی ہوئی ہے. ہمارے سماج کے بہت سے احمق ایسے بھی ہیں کہ ایک نوجوان اگر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے فضل سے وہ چلے میں چلا گیا، 4 مہینے کہیں وقت لگا کر آیا، واپس جب آئے گا تو اس سے کچھ لوگ ملیں گے جیسے اس کے بہت مخلص ہوں، بڑے ہمدرد ہوں اور دین کے ٹھیکیدار ہوں، اور وہ کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے نماز پڑھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن 4 مہینے تک آپ کی کوئی نماز ہوئی نہیں. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ دعوت میں وقت لگا کر آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے دل اور دماغ میں نماز کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے نا. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا دماغ خراب کرتا ہے کہ تمہاری کوئی نماز ہوئی نہیں، اس لیے کہ تم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی نہیں کی. ارے یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح لوگوں کو بھٹکانے کی کوششیں کی جاتی ہے، ہمارے سماج میں تفریق کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اس جاہل کو یہ پتا نہیں کہ ترمذی شریف میں صراحت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی طرف سے کافی ہے، مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، پھر بھی نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے. یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
बिना वजह किसी को के सामने हाथ दिया कि ये क्या बात है, आप नाफ के करीब क्यों हाथ बांधते हैं? अगर आपको अपनी नमाज दुरुस्त करनी है तो आप सीने पर हाथ बांधिए। ये बुखारी में, मुस्लिम में इस तरह के लोग हाथ देते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ है। कयामत की सुबह तक कोई साबित नहीं कर सकता कि बुखारी में ये रिवायत मौजूद है कि सीने पर हाथ बांध के नमाज पढ़ो। ये सब झूठ बोलते हैं, हमारे नौजवानों को वर्गलाते हैं, गुमराह करते हैं। याद रखिए, हमारे पास वैसे ही बहुत से मसाइल हैं, इसलिए इन मसलों में नौजवानों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए, ये जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, ये उलमाए देवबंद हैं, उलमाए हक है, कभी भी आपको जहन्नम की राह नहीं बतलाएंगे। आपको वही बतलाएंगे जो कुरान करीम में है, जो हदीस पाक में है, जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने से चला आ रहा है। इसलिए हमारे नौजवानों को भी इधर उधर की बातों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। बहुत से नौजवान न जाने यूट्यूब पर और इधर उधर की बहुत सी तकरीरें सुनते हैं और उनका दिमाग खराब हो जाता है। तरह तरह के फितने हैं। याद रखिए, ये फितनों का जमाना है और ये इल्म का जमाना है। इस जमाने में फितने इल्म के रास्ते से आते हैं कि बुखारी की रिवायत ये है, मुस्लिम की रिवायत ये है। इस तरह आपका दिमाग खराब किया जाता है। इन फितनों से बचने की जरूरत है। ये शकीलियत का फितना, एक आदमी खड़ा हो गया और कह रहा है कि मैं तो मेहदी हूं, इमाम मेहदी हूं, मैं मसीह मऊद हूं, मैं ये हूं वो हूं। न जाने उस उल्टी सीधी कैसे उल्टे सीधे दावे कर रहा है और हमारे बहुत से नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए याद रखिए, इस जमाने में खासकर इस बात की जरूरत है कि आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, आप अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, आप अपनी सही फिक्र की हिफाजत कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि तरह तरह के नजरियात आएंगे, तरह तरह की फिक्रें आएंगी, लेकिन मान अलैहि व असहाबी पर जो अमल करेगा, जो मेरा तरीका है, मेरे सहाबा का तरीका है, उस तरीके पर जो चलेगा वही कामयाब होगा। बाकी सब के सब लोग गुमराह हैं और गलत राह पर चलने वाले हैं। इसलिए इन हालात में हमें अपनी फिक्र की भी हिफाजत करनी है, अपने आप के ईमान की हिफाजत करनी है और नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है। याद रखिए, ये जो आपकी नस्लें हैं, या आपकी औलाद, या आपके पास अमानत है। इनकी सही तालीम और तरबियत की फिक्र करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। लोगों, अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब के सब जहन्नम का ईंधन बन जाए, ये गलत राह पर न जाने पाए। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर गामजन रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। देखिए, आमतौर से हमारे यहाँ स्टेज से एक बात बतलाई जाती है कि औलाद पर माँ बाप का हक है। अरे ये बात बतलाई जाती है ना आमतौर से, और बात सही भी है, बिल्कुल सही है भाई। औलाद पर तो माँ बाप का बहुत ज्यादा हक है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इबादत के साथ, अपने हक के साथ किसका तस्करा किया है? वालिदैन के हुकूक का तस्करा किया है, माँ बाप के हक का तस्करा किया है। बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अजीब बात इरशाद फरमाई कि देखो, अगर तुम नेकियां कर रहे हो, नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, अच्छे काम करते हो, ये सब क्यों करते हो? अरे ये अच्छे काम क्यों किए जाते हैं? आप लोग जो यहाँ जलसे में आके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? कोई तो मकसद होगा, अल्लाह को राजी करने के लिए। अरे किसके लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए, यही मकसद है ना। ये कोई सियासी स्टेज तो है नहीं कि किसी नेताजी का भाषण होगा। यहाँ तो कुरान और हदीस की निस्बत पर अपनी इस्लाह के लिए आप इसलिए आए हैं ताकि हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, इसी के लिए आए हैं ना। लेकिन हदीस में बतलाया गया है कि सवाल ये है कि तुम्हारी नेकियों के बावजूद भी तुम्हारा खुदा तुमसे राजी है या नहीं है। पता कैसे चलेगा? क्या उसके लिए कोई लेबोरेटरी है? उसका कोई स्टैंडर्ड है? उसका मेयार क्या है? कैसे तुम पहचानोगे? प्यारे आका ने फरमाया, देखो मैं तुम्हें एक अलामत बतलाता हूं, ये देखने के लिए कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी है या नहीं। रिज़र रब फी रिज़ल वाली। याद रखो, अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है,
इस धरती पर आकाश के नीचे अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो ये इस बात की दलील है कि अर्श आज़म पर तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी। लेकिन अगर तुमने अपने बाप को नाराज कर रखा है, अगर अपनी माँ की आंखों से तुम आंसू निकलवाते हो, तुम्हारी माँ रोती है, बिलखती है, सिसकती है, तुम्हारा बाप परेशान रहता है, तो चाहे समाज में तुम हाजी कहलाओ और नमाजी कहलाओ, मौलाना कहलाओ, कारी साहब कहलाओ, कुछ भी कहलाओ, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारी हैसियत 2 पैसे के बराबर भी नहीं। रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद, अगर बाप राजी तो खुदा राजी, अगर बाप नाराज तो खुदा नाराज। इसलिए नौजवानों, हालात कितने ही संगीन हो, कैसी ही उलझन हो, कैसी ही टेंशन हो, कैसी ही परेशानी हो, लेकिन खुदा के वास्ते कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाओ, इनकी आहें मत लो, इनकी बद्दुआएं मत लो। देखो एक बात याद रखो, अल्लाह बड़े गफूरुर रहीम है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ कर देते हैं और बहुत से गुनाहों की सजा को अल्लाह टाल देते हैं कि अभी सजा नहीं दी जाती, आखिरत में अल्लाह की जो मर्जी होगी वो होगा। लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है तो याद रखो, अल्लाह इस गुनाह को न तो माफ करता है न इसकी सजा को टालता है, बल्कि अल्लाह इसी दुनिया में मरने से पहले पहले उसे दूसरों के लिए नमूने इबरत बना देता है। आप देख लीजिए, अपने गांव समाज में देख लीजिए, बहुत से लोग जो परेशान है अपनी बहुओं से, अपने बेटे से, आप उनकी कुंडली निकालिए, पता चलेगा जवानी में इसने भी अपने माँ बाप को बहुत परेशान कर रखा था, इसने भी बहुत दिल दुखाया था। तो ये तो अल्लाह का ज़ाब्ता है, फितरत का उसूल है कि जो अपने माँ बाप को सताता है उसे मरने से पहले उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। इसलिए नौजवानों, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। तो इस पर बात होती है, होनी चाहिए, लेकिन इस आयत की रोशनी में हमें यह भी समझना है कि जैसे माँ बाप का औलाद पर हक है, ऐसे ही औलाद का भी माँ बाप पर हक है। उस हक की भी तो अदायगी की फिक्र होनी चाहिए, क्या है हक और उस हक की अदायगी कैसे होगी। हमारे और आपके जहनों में यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बोलने लगे तो उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, उसकी पढ़ाई की लिखाई की फिक्र करें, ये बच्चे का हक है। हमारे और आपके जहनों में यही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चे का हक माँ बाप पर उस वक्त से शुरू हो जाता है, खासकर बाप पर, जब वो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसका कोई नामो निशान ही नहीं। और पैदा भी कैसे हो जाएगा, अभी उसके बाप का रिश्ता ही नहीं हुआ, उसके बाप की शादी ही नहीं हुई है, तो बच्चा कहां से पैदा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले पहले इस बच्चे का बाप पर हक लाजिम हो जाता है। सवाल ये है कि क्या है वो हक और उस हक की अदायगी कैसे होगी, जबकि अभी बच्चे का कोई नाम नहीं, बच्चा पैदा नहीं है, तो उस बच्चे का क्या हक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा फरमाया और आपने फरमाया कि देखो, अगर तुममें से कोई जवानी की उम्र को पहुंच जाए, शादी का मरहला है, तो वो आजाद नहीं है कि जिससे आंखें चार हो, जिसकी खूबसूरती उसके दिल को लग जाए, उसे अपनी बीवी बनाकर अपना घर आबाद कर ले, नहीं, बल्कि आइंदा अल्लाह तबारक व तआला उसे जो औलाद अता करेंगे, उन औलाद का यह हक है कि ये जवान अपने लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करे जिसमें दीनदारी हो, तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, जिसकी निगाहें नीची रहती हो, जो कुरान करीम पढ़ती हो, नमाज का एहतमाम करती हो। क्यों? इसलिए कि अगर वो दीनदार लड़की को अपनी बीवी बनाएगा तो आइंदा उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा, उसकी गोद में जो बच्चा पलेगा और बढ़ेगा, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बनेगा, वो हजरत नानोतवी बनेगा, वो मौलाना इलियास कांदलवी बनेगा, वो हजरत मदनी बनेगा। लेकिन अगर वो ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाता है जिसका कैरेक्टर सही नहीं, जिसके अखलाक सही नहीं, जो कुरान नहीं जानती, जो नमाज नहीं जानती, हर वक्त उसकी उंगलियां मोबाइल के
स्क्रीन पर रहती है, वो फिल्में देखती है और वो नंगी तस्वीरें देखती है, गाने सुनती है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर पर्दे के यहाँ वहाँ शॉपिंग के लिए घूमती रहती है, फरकती रहती है। तो आम तौर से ऐसे औरत के गोद में जो बच्चा जन्म लेता है, उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है, वो आम तौर से शैतान तो होता है, अच्छा इंसान नहीं होता। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीनदारी को बुनियाद बनाओ, तक़वे को बुनियाद बनाओ, उसकी अच्छाई को बुनियाद बनाओ, देखो उससे घर में कैसा सुकून आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला यही खड़ा हो जाता है कि हम लोग दूसरी चीजों में तो दीन का किसी हद तक लिहाज रख लेते हैं, लेकिन खासकर जब रिश्ता और शादी का मौका आता है तो बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेलगाम है। शादी के मौके पर हमारे यहाँ कितनी ढटाई के साथ वीडियोग्राफी होती है। बहुत से अहमक नौजवान आज भी ऐसे हैं कि उनकी शादी के दिन डीजे बजाए जाते हैं, गाने बजते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। ये सब हमारी जहालत है, जहालत। याद रखिए, जैसे नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ऐसे ही निकाह भी इबादत है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पटाखे छोड़ते हुए जाते हैं, जब हम रोजा रखते हैं तो वहां गाने बजाने का एहतमाम किया जाता है, तो फिर आखिर निकाह के दिन और शादी के दिन ही ये हरकतें क्यों होती है। और इस बात को याद रखिए कि शादी के जरिए नए जीवन की शुरुआत होती है। उस दिन अगर हमने शरीयत का जनाजा निकाल दिया, उस दिन अगर हमने कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी की, उस दिन अगर हमने खुराफात की, उस दिन अगर हमने वीडियोग्राफी की, उस दिन अगर हमने बेपर्दगी की, तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इस शादी के नतीजे में जो नई जिंदगी आएगी उसमें चैन आएगा, उसमें सुकून होगा, उसमें इत्मीनान होगा। ऐसा नहीं। चुनांचे हम देखते हैं कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही आपस के झगड़े शुरू हो जाते हैं, सास के झगड़े, ननद के झगड़े, ये मसला, वो मसला, ये कर्ज, ये परेशानी, वो परेशानी। इसकी बुनियाद ये होती है कि हम पहले ही दिन अपने खुदा को नाराज कर देते हैं। इसलिए हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए, हमें अपने समाज का जायजा लेना चाहिए। हमारे यहाँ जो शादी होती है वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक आम तौर से नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं वो बिरादरी की, समाज में और गांव में जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके मुताबिक शादी हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? हम और आप शरीयत के गुलाम हैं, हमें उसका सबूत देना चाहिए और इस सिलसिले में पहल करनी चाहिए। देखिए, हमारे घरों में इससे पहले 10 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें बहुत सी खुराफात हुई, जहेज का मसला, ये रिवाज, वो रस्म, ये सारी चीजें हुई। लेकिन अहद कीजिए कि आइंदा कम से कम एक शादी शरीयत के मुताबिक होगी इंशाअल्लाह। भाई सब लोग अहद करते हैं, इरादा करते हैं इंशाअल्लाह कि हम सादगी के साथ निकाह करेंगे। देखिए, सिर्फ जो है खुराफात में, लंबी चौड़ी बारात में, पटाखे में, इसमें मजा नहीं है। आप सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक निकाह करके देखिए, इसमें भी अल्लाह ने बहुत मजा रखा है, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। भाई लोग समझते हैं ना कि रात को सिर्फ सोने में मजा है, नहीं। आप किसी दिन उठ जाइए 2 बजे, 2:30 बजे, मुसल्ला बिछाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने आंसू बहाइए, देखिए जागने में भी कितना मजा है। सिर्फ गुनाह में मजा नहीं है नौजवानों, छोड़ दो इस तरह की हरकतों को, गुनाह से बचने में भी अल्लाह ने बड़ा लुत्फ रखा है। एक नौजवान है, जमात में गया बेचारा, जमात में जाने के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज में उसे बड़ा मजा आया, आंखों से आंसू जारी हो गए, अपने सारे गुनाह उसे याद आने लगे और जी चाह रहा था कि मैं ये नमाज पढ़ता रहूं, अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। लेकिन वो परेशान है कि मैं इससे पहले भी 4 महीने लगा चुका हूं, लेकिन आज तक मुझे कभी इस तरह की 2 रकात नसीब नहीं हुई। आज आखिर इस नमाज में मुझे क्यों मजा आ रहा है, क्यों लुत्फ आ रहा है? वो परेशान है। लेकिन उस नौजवान को याद नहीं है मसला क्या है। मसला ये है कि कल ये नौजवान शाम को नजीबाबाद के चौराहे पर खड़ा था, वहां से
कुछ जवान बच्चियां बगैर पर्दे के गुजर रही थी। ये भी जवान इसका जी चाहा कि देखता रहूं, जी चाहा, नफ्स और शैतान ने उकसाया कि देख लो, जी भर के देख लो। लेकिन फिर इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये भी तो किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है। प्यारे आका ने तो मना कर दिया है। कुरान करीम ने तो ईमान वालों से कहा कि वो अपनी निगाहें नीची कर लिया करें। इस ख्याल के आते ही उसने अपनी निगाह नीची कर ली, अपनी निगाह की हिफाजत की। हदीस पाक में है, जो ऐसे मौके पर अपनी निगाह नीची कर लेता है, अल्लाह उसे इबादत का मजा अता करते हैं। तो कल जो चौराहे पर उसने बदनिगाही से अपनी हिफाजत की थी, अल्लाह ने उसके बदले में इसे 2 रकात नमाज में ऐसा लुत्फ और मजा अता कर दिया, लेकिन उसको इसका एहसास नहीं। इसलिए लोगों, गुनाह से बचने में भी बड़ा मजा है, बड़ा लुत्फ है। इसलिए आप अहद कीजिए कि एक शादी हम इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। भाई सभी लोग अहद करते हैं। ये जो हमारे नौजवान है जिनकी शादियां नहीं हुई है, ये अहद करें। शादी हो गई है? अच्छा, हो गई है माशाअल्लाह। जिनकी नहीं हुई है वो करें। और ये है माशाअल्लाह, ये सब है। और मसला इनका नहीं है, अरे ये जो है जिनकी शादी नहीं हुई है, इनका आहद तो बिल्कुल सही है, इसलिए कि 10 मिनट की तकरीर इनके लिए काफी है, बिदात से, खुराफात से बचाने के लिए। मसला इनका नहीं है, मसला इनके गार्जियन का है, इनके दादा जान का है। अगर इनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा भी हो गया और कहा कि हम बारात नहीं ले जाएंगे, हम ये खुराफात नहीं करेंगे, तो दादा जान आस्तीन चढ़ा लेंगे कि ये तो बिरादरी में हमारी नाक कटा देगा, हमने पूरे गांव का खा रखा है और ये कह रहा है कि नहीं, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करो। तो इसलिए ऐसा नहीं है। इनके जो गार्जियन हैं, इनके दादा हैं, इनके चचा हैं, वो अहद करें। हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, हमारे पैर कब्र में लटक गए, आखिर हम किस बिरादरी के नाम पर ये किरट लगाए हुए हैं? ये बिरादरी हमारे लिए नजात का जरिया नहीं बनेगी। हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इसलिए असल जो इनके जिम्मेदार हैं, इनके दादा हैं, इनके गार्जियन हैं, वो अहद करें कि इंशाअल्लाह शादी सुन्नत के मुताबिक होगी। भाई अहद कर रहे हैं ना? तो बहरहाल ये बच्चों की सही तालीम और तरबियत हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, और हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इसकी फिक्र करनी चाहिए। वरना याद रखिए, अगर हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखलाया, हमने अपने बच्चों को अखलाक नहीं सिखलाया, मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में नहीं बतलाया, और उससे अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, उसको डॉक्टर बना दिया, लॉयर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, बड़ी से बड़ी डिग्री दिला दी, वैसे ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसकी भी जरूरत है। भाई हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी कौम को जिस तरह अच्छे हाफिजों की जरूरत है, अच्छे कारियों की जरूरत है, अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी बनाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर उसे पहुंचा दें, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो बहरहाल हमें अपने बच्चों को दीनदार बनाना है, वरना कल को अगर ये बच्चे दीन न होने की वजह से अगर ये खड़े होकर पेशाब करते हैं, अगर ये सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर ये भारत की वंदना करते हैं, अगर ये कुफ्र करते हैं, अगर ये शिर्क करते हैं, जिसकी पादाश में इन्हें जहन्नम की दहकती हुई आग के हवाले किया जाता है, तो याद रखिए ये तन्हा हरगिज जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घसीट कर ले जाएंगे। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसके मातहत के मुताल्लिक पूछा जाएगा। इसलिए हमें अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत की फिक्र करनी है। ये मदरसे, ये वो इदारे हैं जहां बच्चों की तरबियत होती है, इन्हें अखलाक सिखलाया जाता है, इन्हें मोहब्बत सिखलाई जाती है, इन्हें इंसानियत सिखलाई जाती है, इन्हें माँ बाप का एहतराम सिखलाया जाता है, इन्हें पड़ोसियों के हक के सिलसिले में बेदार किया जाता है। इसलिए इन मदरसों से ताल्लुक और ये मोहब्बत काबिल कद्र है, और इस मोहब्बत में और ज्यादा इजाफा होना चाहिए। बहरहाल हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी है। सभी हजरात फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह।
इस सिलसिले में दो बातों का ध्यान रखना है भाई। हम में से हर एक ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने, दीनदार बने, तो उसके लिए हमें दो काम करने हैं। मेरे ख्याल से वक्त हो गया, कितना वक्त हो, कितना बाकी है? तो चलिए मैं ये दो बात कह के एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। भाई हम में से हर एक चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने। अरे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो दो काम करने हैं, दो नुस्खे यहाँ से लेके जाइए, इंशाअल्लाह फायदे में रहेंगे। पहला काम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने तो इसकी फिक्र करें कि बच्चे के पेट में जो लुकमा जा रहा है, जो ग़िज़ा जा रही है, वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो, साफ सुथरी हो, उसमें कोई शुबा ना हो, वो सूद का पैसा ना हो, हराम माल ना हो। इसलिए कि याद रखिए, अगर बच्चे की परवरिश हराम माल से होती है, हराम माल से उसका जिस्म बनता है, उसका खून बनता है, तो वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकता है, आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले इनकम के सोर्सेस को देखिए, आमदनी के जराए को देखिए कि घर में जो पैसा आ रहा है, जो माल आ रहा है, वो हलाल तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिला वजह बैंक से लोन ले लिया है, या एक इंश्योरेंस की गलत किस्म की पॉलिसियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, या एक फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है। ये तो सूद है ना, ये सूद और इंटरेस्ट हराम है, इस्लाम के खिलाफ बगावत है और शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने कारोबार की इजाजत दी है, अल्लाह ने सूद को बैन कर दिया है। जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से काम करता है, इन सब पर अल्लाह की लानत होती है। ये अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह की रिट को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के सिस्टम को चैलेंज करते हैं, इन पर अल्लाह की फुटकार होती है। इसलिए हमें देखना है कि कहीं सूद का पैसा तो हमारे घर में नहीं आ रहा है, वरना तो हमारा बच्चा ये जहन्नम का ईंधन बनेगा। बहुत सी बस्तियों के बारे में ये शिकायत आती है, मुझे मालूम नहीं, यहाँ तो माशाअल्लाह आप हज़रात का उलमा से, बुजुर्गों से ताल्लुक है, इसलिए यहाँ इस तरह का माहौल नहीं होगा। लेकिन कल एक जगह जाना हुआ था, तो वहाँ बहुत से दीनदार लोगों ने बतलाया कि अब ये होने लगा है कि कुछ बस्तियों में ये जो मालियाती कंपनियां हैं, इनके एजेंट जाते हैं और वो लोन देते हैं, कर्ज देते हैं, सूदी कर्ज, उसमें कुछ परसेंट अदा करना होता है, और वो सिर्फ मस्तूरात के नाम पर ही वो कर्ज देते हैं, माँ और बहनों के नाम पर ही देते हैं, और धड़ल्ले से हमारी माएं और बहनें इसकी शिकार हो रही हैं। ये कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है। इस तरह ये हराम माल और ये सूद का पैसा हमारे बेडरूम तक पहुंच रहा है, हमारे घर के अंदर तक पहुंच रहा है। इसलिए हमें आंखें खोल कर रहना है। हम चाहे सूखा रूखा खाएंगे, हम चाहे 2 वक्त के बजाय एक ही वक्त खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों पर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे कि हराम माल से परवरिश हो और ये जहन्नम की आग के हवाले हो जाएं। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा फिक्र करनी है कि पेट में जो लुकमा जाए वो लुकमा बिल्कुल हलाल और पाकीज़ा हो। एक बात तो ये, दूसरी बात जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने, तो उसके लिए दूसरा नुस्खा ये है कि हम खुद नेक बन जाएं। अरे क्या करना है, हमें खुद नेक बन जाना है। देखिए, माँ बाप की नेकी का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बुराई का भी असर पड़ता है। बाप ये सोचे कि मैं तो मोबाइल पर गेम खेलता हूँ, जुआ और सट्टेबाजी में मुब्तला रहता हूँ, मैं नशा भी करता हूँ, लेकिन उस वक्त करता हूँ जब रात में अंधेरा हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं। या ये कि कोट कादर में नहीं करता, बिजनौर जाके करता हूँ या दिल्ली होता हूँ तब मैं नशा करता हूँ, तो इसलिए मेरे बच्चों पे कोई असर नहीं होगा। ये उसकी भूल है, खाम ख्याली। ऐसा नहीं है। चाहे वो रात के अंधेरे में नशा करे, रात के अंधेरे में दूसरे कमरे में अगर वो मोबाइल पर फिल्में देखता है, नंगी तस्वीरें देखता है, या ये कि गलत हरकतें करता है, या माँ ये समझती है कि अभी तो मेरा बच्चा मेरे पेट में है, या मेरा बच्चा मेरी छाती से दूध पी रहा है, और इस दौरान वो गालन गुलूज करती है, इस दौरान वो गलत किस्म की चीजों में मुब्तला रहती है, और वो ये समझे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसी ये गलत ख्याल है और
غلط سمجھ ہے. یاد رکھیے چاہے ماں باپ کہیں بھی اس طرح کے اعمال کریں اور چاہے وہ بچے پیٹ میں ہوں, پھر بھی ان پر ماں باپ کے اخلاق کا اور کریکٹر کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ان حالات میں ماں کو تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, گالم گلوچ سے بچنا ہے, حرام لقمے سے بچنا ہے. پھر دیکھیے آئندہ یہ بچہ کیسا نیک انسان بنتا ہے اور کیسا ولی اللہ بنتا ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے. میں اس بستی کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے میرا. سورہ کہف تو آپ حضرات پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ, ارے پڑھی جاتی ہے نا سورہ کہف جمعہ کے دن. اس میں ایک بستی کا تذکرہ ہے. وہ جو بستی تھی وہاں کے رہنے والے آپ لوگوں کی طرح بہت بااخلاق مہمان نوازوں ایسے لوگ نہیں تھے. اس بستی کے لوگ انتہائی بد اخلاق قسم کے تھے, بخیل قسم کے تھے. کوئی مہمان اگر پہنچ جائے تو اس کو بھی کھانے پینے کے لیے پوچھتے نہیں تھے. کمال تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے, حضرت خضر علیہ السلام پہنچے. یہ سب اللہ کے نیک بندے, باہر کے رہنے والے پردیسی مسافر, لیکن گاؤں والوں نے انہیں بالکل نہیں پوچھا. انہوں نے کہا بھی کہ بھائی یہاں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے, یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے, ہم روٹی خرید کے نہیں کھا سکتے, ہمارے لیے انتظام تو کر دو. لیکن اتنے بد اخلاق اور بے شرم لوگ تھے کہ صاف انکار کر دیا کہ ہم بن بلائے مہمانوں کی ضیافت نہیں کرتے. یہ اس بستی کا تذکرہ ہے. لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اسی بستی میں ایک نیک انسان تھا, اللہ کا نیک بندہ. جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. مرتے وقت اس نے سوچا کہ میرے پاس جو سونے چاندی زیورات ہیں, خزانہ ہے, میں اسے کہیں دفن کر دوں تاکہ گاؤں کے دبنگ لوگوں سے یہ محفوظ رہے. چنانچہ اس نے زمین کھودی, زمین کھودنے کے بعد اس میں دفن کر دیا اور اوپر سے دیوار کھڑی کر دی تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور تو خزانے کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد سیلاب آیا, اور سیلاب ایسا آیا کہ دیوار ایک طرف کو جھک گئی. قریب تھا کہ دیوار گر جائے اور خزانہ اوپر آ جاتا, پھر گاؤں کے دبنگ قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس پر قبضہ کر لیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا, وہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. جب دیوار جھک گئی اور قریب تھا کہ یہ خزانہ اوپر آ جائے, اللہ رب العزت نے وقت کے سب سے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بستی میں بھیج دیا, حضرت خضر کو اس بستی میں بھیج دیا اور کہا کہ آپ جائیے, اس دیوار کو سیدھی کیجئے, اس خزانے کو محفوظ بنائیے, اور آپ کو اس کے بدلے میں کوئی فیس نہیں ملے گی, کوئی اجرت نہیں, کوئی معاوضہ نہیں لینا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بتلائی, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یاد رکھو کہ جن 2 یتیم بچوں کا خزانہ یہاں دفن ہے, ان بچوں کا جو باپ تھا وہ باپ بڑا نیک انسان تھا, اور ہم نیک باپ کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتے, اس کے خزانے کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو اس لیے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اس کی اولاد کو آباد رکھتے ہیں, اللہ اس کی اولاد کو مسرور اور شادمان رکھتے ہیں. اس لیے ہم کم از کم اپنے لیے نہ صحیح, آج سے کم از کم اپنے لاڈلوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے پوتوں کے لیے ہم گناہوں سے باز آ جائیں. ہم نماز کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں. ہم یہ عہد کریں کہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, سود سے, انٹرسٹ سے, دھوکہ بازی سے, دغا بازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. تو اس سے انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی, ہماری نسلیں بھی آباد رہیں گی, ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ان کا عمل صالح بھی محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عمل سے نوازیں اور آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.